Namaste friends. Welcome to Disha Trainings friends. This is NZR. ఫ్రెండ్స్ మన డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ కోర్సులో భాగంగా డాక్యుమెంట్ కంట్రోలర్ యొక్క డ్యూటీస్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు 19వ డ్యూటీ నైన్టీన్త్ డ్యూటీ అదేంటో తెలుసుకుందామా డైరెక్ట్. ఓకే రైట్. సో ఫ్రెండ్స్, document compliance ensure that documents adhere to regulatory requirements and industry standards. పెద్ద టాపిక్ నిజానికి. దుబాయ్ మున్సిపాలిటీ దుబాయ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ అథారిటీ వీళ్ళు ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఈ సిస్టమ్ అంటే, ఒకప్పుడు ఆటో క్యాడ్ డ్రాయింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేది. సపోజ్ ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కు అప్రూవల్ తీసుకోవాలంటే దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఆటో క్యాడ్ డ్రాయింగ్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే, వీ వాంట్ రివిట్ డ్రాయింగ్స్. We want all the drawings to be drawn with BIM సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నారు. BIM అనేసరికి మళ్ళీ ఒక్కసారిగా ఇండస్ట్రీకి షాక్ లాగానే. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఉన్న ఆటో క్యాడ్ డ్రాఫ్ట్మెన్లు అంతా దే నీడ్ టు షిఫ్ట్ ఇట్ టు BIM. రివిట్ నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. See, of course, you will get a nice pay. అందులో పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి లేదు. కాకపోతే యాజ్ యు నో, స్వతహాగా మనిషి అనేవాడు లేజీ, పని చేయడానికి ఇష్టపడడు. దట్టు కొత్తవి అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే కష్టం. కొత్తవి అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే కష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నడిచిన దారి ఒకటి సడన్గా చేంజ్ చేసి వేరే రూట్లో వెళ్ళమంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆటో క్యాడ్ కా క్యా హో గయా భాయ్, క్యా హో గయా, కై కు నికాల్ రహే, వై యూ వాంట్ BIM, వై యూ వాంట్ రివిట్ డ్రాయింగ్స్? Of course they have their a number of reasons, because BIM is a 3D software. You can see all the services and you can see any collision with the services clearly while drawing itself, to avoid all the issues of the construction. కన్స్ట్రక్షన్లో ఏం చేస్తామంటే, సర్వీసెస్ ఎలక్ట్రికల్ వాడు ఇలా ట్రే తీసుకెళ్తాడు, దానికి సేమ్ లెవెల్లో ప్లంబింగ్ పైప్స్ వెళ్తాయి, లేకపోతే ఇంకో సర్వీస్ వెళ్తుంది. అవి రెండు ఢీకొంటాయి, క్రాష్ అవుతాయి. फिर उसके लिए क्या करना, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स. अरे आगे बैठो दोनों, थोड़ा तू ऊपर करो मैं नीचे करता हूँ, ये सब बोले तो सब होता. एंड इलेक्ट्रिकल वाला बोलता है, अरे मेरे तो केबल इससे इतना मोड़ नहीं सकते, we can't bend cable, this much only we can bend. So उनका प्रॉब्लम वो बताते हैं. And all these things will create lots and lots of problems, and it requires lots and lots of time and discussions. So to avoid this one, in the design stage itself, Deva is asking for BIM software.
drawings, because it is clear 3D. We can see how the duct is going, we can see how the cable tray is going, how the drainage pipe is going, and if there is any clash between these services, then and there itself they can able to rectify the problem. This is happens. That's why regulatory authority, they are asking all the drawings to be in BIM. So we have to adopt it, we have to learn BIM. Of course AutoCAD is hard, AutoCAD must be there, but the latest version we have to learn. So like this friends, we need to adhere to the industry standards. Suppose industry is asking for BIM, we have to go for BIM only. లేదు లేదు नहीं नहीं हम नहीं करते, हम AutoCAD में देंगे, तुम मानो या नहीं मानो, हमको नहीं चाहिए. ఇలాంటి మాటలు కుదరవండి, ఇలాంటి మాటలు కుదరవు. నేను కావాలనే కొంచెం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నా, మీకోసం కొద్దిగా హిందీలో మాట్లాడుతున్నా. Especially those who want to go to Gulf, please try to learn English, try to learn Hindi. थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है, नहीं तो कैसा बात करेगा, किससे क्या बात करेगा आप. तेलुगु you can't communicate in Telugu there, you need to talk in English or Hindi, क्योंकि multinational multicultural people ఉంటారు కనుక, so it is must to learn Hindi. So Hindi అందరికి అర్థమయ్యే భాష చలేగా, or you have to talk in English, you have to learn English. So friends, అందుకోసమే నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను. అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచి ఒకవేళ మీరు గల్ఫ్ వెళ్ళి పని చేయాలి అనుకుంటే హిందీ సినిమాలు చూడండి, హిందీ నేర్చుకోండి. సినిమాలు చూడడం అంటే భాష వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు మనకు భాష నేర్చుకునే అవకాశం అంటే ఈజియెస్ట్ వే మూవీస్. అచ్చా దేఖ్లో నా మజా కర్లో, అండ్ లర్న్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, document compliance, ensure that the documents adhere to regulatory requirements and industry standards. అంటే ఏ స్టాండర్డ్లో ఇవ్వాలో, సబ్మిట్ చేయాలని స్పెక్లో ఉంటుందో ఆ స్టాండర్డ్లోనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే చెప్పాను కదా, దుబాయ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ అథారిటీ, దుబాయ్ మున్సిపాలిటీ, దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ BIM డ్రాయింగ్స్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఇన్ BIM ఓన్లీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్లో BIM సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి అని ఉందనుకోండి, ఎందుకు నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇన్ ద డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇక్కడ ఏదో AutoCADలో గీసిస్తాడు, అక్కడికి వెళ్ళేసరికి సినిమా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సర్వీస్ వాడు వ్యాన్ సర్వీస్ పెట్టేస్తాడు. బట్ వాటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి ఈయననేమో ఇలా వెళ్ళాడు, ఆయననేమో అలా వెళ్ళాడు, ఇద్దరి మధ్య క్లాష్ వచ్చింది, తూ ఊపర్ జావు మై నీచే జాతా హూ, ఏ సబ్ నై చలేగా. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ కావడానికి కొత్త లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కానీ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ మారితే దానికి అనుగుణంగా మనం డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ దే వాంట్ हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और CD में भी घुसा के दे दो बोलेगा तो देना ही पड़ेगा. సాఫ్ట్ కాపీ ఇచ్చి, హార్డ్ కాపీ ఇచ్చి, మెయిల్ చెయ్యు, అప్లోడ్ చెయ్యు, ఇంకా మాకు సీడీలో కూడా కావాలని గొంతమ్మ కోరికలు కోరితే కూడా మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్, లేకపోతే రెగ్యులేటరీ అథారిటీ చెప్పింది మనం చేయాల్సిందే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 9 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో అర్థమైంది కదా, 19th డ్యూటీ. ఓకే, మీరు కనుక మన డాక్యుమెంట్ కంట్రోలర్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ టు కోరుట్ల
కోరుట్ల హౌ టు రీచ్ కోరుట్ల అని కొట్టండి, కోరుట్లకు వచ్చేస్తుంది. వరంగల్ నుంచి కోరుట్లకు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మా దగ్గర నేర్చుకోవచ్చు. 1 వీక్ లోపల కంప్లీట్ అవుతుంది. సపోజ్ మీకు 2 డేస్లో కంప్లీట్ చేయమన్నా 2 డేస్లో కూడా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. అవకాశాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి, చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్ కంట్రోలర్కు. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్రోచ్ మీ, ఓకే. లేకపోతే ఇక చూడండి మన కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8500626888. ఇది వాట్సాప్ ఓన్లీ. ఈ నెంబర్ కూడా అతి త్వరలో పోతుంది. ఇక ఈ నెంబర్ ఇప్పుడు ఉంది 8688796765. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేయండి, కాంటాక్ట్ చేయండి, అండ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ పాసిబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.